चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। बाबा पिपलदास सतगुरु सरवणदास, सतगुरु हरिदास गुरु जोए। सो हमारी रखया करे, बिघ्न न लागे कोय। तन तन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित शुभ श्याम। चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के 644वें आगमन पुरब ਅਤੇ रविदासिया धर्म के 12वें स्थापना दिवस ਨੂੰ समर्पित महान मानव संत सम्मेलन का आयोजन सतगुरु रविदास प्रबंधक कमेटी खानपुर वालों किया गया है। आप सब संगतां ने अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के जाप कीर्तन ਅਤੇ रविदासिया धर्म की महिमा सरवण की है। मैं सब तो पहले सारिया संगतां नूं जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के 644वें आगमन पुरब ਅਤੇ रविदासिया धर्म के 12वें स्थापना दिवसियां सब संगतां नूं लख लख बधाइयां दिंदा हां। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन माघ सुदी 15 1377 ईस्वी 1433 विक्रमी संमत। सत्कारयोग पिता संतोख दास जी, सत्कारयोग माता कलसा देवी जी दे पावन ग्रह श्री गोवर्धनपुर बनारस विखे होया। उस समय की व्यवस्था ऐसी सी कि विदेशियों वालों सदियां तो भारत के मूल निवासी समाज को मानवी अधिकारों तो वंचित रखा गया। छल कपट उन्हां दा राज पाक होया और उन्हां ते अनेकां प्रकार के जुल्म कीते। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने समाज की हालत देखी और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने सारी मानवता भेदभाव कर्मकांड ऊट नीच छुआछात पराधीनता गुलामी अज्ञानता तो मुक्त होने का उपदेश दिता और सारी मानवता मानव मानव समान स्त्री पुरुष समान
विश्व भाईचारा, एकता, समानता, संतां दी संगत, हर दा सिमरन ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਤਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀਆਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਪਨਿਕ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਬ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਨ ਹਨ। रविदास एक ही बूंद सो, सबको पयो विस्तार, मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार। सतगुਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ, ਵਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਓਮਕਾਰ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਆਦ ਜੁਗਾ ਸਭ ਸਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸਤ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, नीच नीच कर मारे जानत नहीं निदान, सबका सृजनहार है रविदास एको भगवान। के मान विरोधी भेदभाव करते हैं, उसका विरोध किया और सदियां दे गौरवशाली इतिहास ते मोह लाई, नागर जना मेरी जात विख्यात च मार, कि मेरी जात विश्व विख्यात च मार जाती है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मालक जाति, जिस ते राजे महाराजियां दा कई सदियां तक भारत वरते राज रहा और इसका गौरवशाली इतिहास है। और वर्तमान स्थिति दारद देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी कि समाज की दर्दनाक दे हाल देख के हर कोई हंसता सी, पर सारे वर्गां दे लोग सतगुरु जी के चरनां विच झुके और दुख का कारण सतगुਰਾਂ ने दसिया, नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया भिखारी, अस्त राज विसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजा सुपने में भिखारी बन के दुख प्राप्त करता। इसे तरह भारत दे विच मूल निवासी समाज का और चमार जाति का इतिहास मौर्य काल बहुत सुनहरी है। जो छल कपट नाल खोया गया उसनों खो के मेरा समाज दुख प्राप्त कर रहा है और भविष्य किहो जिहा होना चाहिए। सतगुਰਾਂ ने विश्व अगे बेगमपुरे वतन का संकल्प रखा कि विश्व के हर कोने में जी पराधीनता, गुलामी, भेदभाव के गम तो मुक्त होना चाहिए है। बेगम गम तो रहत होना चाहिए। सबनों रोटी, कपड़ा, मकान, मानवी अधिकार प्राप्त हो, ऐसा संकल्प
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 151 ਸਾਲ ਸੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਝੁਕੇ। ਰਾਜ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਚਮਾਰਵਾੜਾ ਜੋਹਰ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 1509 ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਵਿਆਨਾ ਵਿਖੇ 24 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਕਰ ਬਸਨ ਕਰ, ਸੁਖ ਕਰ ਹੈ ਤੋ ਥਾ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਮੈਂ, ਦੂਸਰ ਮਰਗਟ ਕਾ। ਸਵਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। UN ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ SC ST BC OBC ਮਿਨੋਰਟੀ ਮਤਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣ ਨਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ, ਜੋ ਸਨ ਆਫ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ ਹੈ। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, जो लोग अपने मूल नाल जुड़ के रहते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में चलना उनका सम्मान होता है। तो सानू हमेशा ही अपने रहबरां नूं याद रखना चाहिए है जिन्हां दी बदौलत सानू सम्मान वाला जीवन प्राप्त होया है। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी में उच्चारण करते हैं, रविदास जे ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए सब ही पदार्थ मिलेंगे इससे सब पर पाए। अमृत बाणी पावन ग्रंथ जो जीव इसमें एक मन चित ला के पढ़ेगा सुनेगा उपदेशों से चल के संतां महापुरुषों की संगत में जाएगा। जो संतां महापुरुषों ने उपदेश दिते हैं कि भाई अज्ञानता का कर्म कांडां का नशियां का त्याग करो, अपने बच्चों को विद्या पढ़ाओ, नशा का त्याग करो, जीवन में मेहनत करके अगे बढ़ो, अपने बड़ियां का सत्कार छोटियां नाल प्यार, अपने माता पिता की सेवा करो और शब्द की कमाई करो।